Hi, friends. I welcome you to my next podcast. So, this is on a very interesting topic once again, qualities of a successful leader. So, நீங்கள் லாஸ்ட் பாட்காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா I would have spoken about the career break. ஒருத்தங்க career break, be it a men or a women, அவங்க join பண்ண அப்புறம் when they taken a small sabbatical or a break, what are the things or they need to get it right ஒரு சின்ன checklist மாதிரி what they're supposed to do. From my perspective, I share those details. So I hope you found that podcast interesting. So in the month, I thought of focusing on um, career and women and all that. So and all that I'm chosen topics related to it. So my next podcast நான் சொன்ன மாதிரி is qualities of successful leader. ஓகே லீடர்னா நம்ம நிறைய பேர் கேட்டிருப்போம் லைக் லீடர் அவன் தலைவன் தலைவி அப்படின்னு பட் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் டேர்ம்ஸில் டு கோ அ பேக்ரவுண்ட் ஐ எம் ஆல்சோ அன் MBA graduate with a specialization in marketing and finance. So this topic is also something very close to me. And my dad is also a businessman. So he is a person who has inspired me to a great extent. And I see him also as a very successful leader of our family, touchwood. And I know that what are the difficulties he go through and how does he take up all the challenges and what are the qualities like he possesses. So this is another inspiration for me, to be honest, to write an article on this topic. So coming back, let us understand like what a leader is in management terms. A leader na one in simple terms, it is somebody who can coach, guide and inspire people. Coach na ஒருத்தங்க ட்ரைனிங் கொடுக்குற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குற மாதிரி. So on what things they do, they motivate people through the challenging times or difficult times and இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு அவங்களோட கெரியர் ப்ராக்ரெஷன்ஸ் அண்ட் ஆஸ்பிரேஷன்ஸ். அதாவது ஒருத்தங்க வந்து ஒரு ட்ரெயினியாக ஜாயின் பண்ணுறாங்க, நெக்ஸ்ட் லெவலில் ஒரு அனலிஸ்ட் போனோம், அதுக்கப்புறம் ஒரு டீம் லீட் லெவலில் போனோம், அந்த மாதிரி ஒரு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் லெவல்ஸ், இந்த மாதிரி when they go up the career chart you need somebody to guide them, right? So these are the courses to be done and நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து இண்டஸ்ட்ரி டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் இது பற்றி எங்களுக்கு எல்லாம் டெர்மினாலஜிஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணுங்க. ஸோ சிமிலர் நீங்கள் மார்க்கெட்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அகைன் வில் பி a trainee, தென் சேல்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் மாதிரி இருப்பான், அப்புறம் ஒரு சேல்ஸ் லீட் மாதிரி இருப்பான், அப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ஒரு பர்டிகுலர் சர்வீஸ் வில் பி ரெஸ்பான்சிபிள். அதுக்கப்புறம் தான் they go into management of bigger workforce அந்த மாதிரி. ஸோ ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட் அண்ட் ப்ரொஃபஷன்ஸ்லையும் ஒவ்வொரு ரேங்கிங்ஸ் இருக்குது. அண்ட் த லீடர் வந்து he also needs to manage the individuals and ensure there's a collaborative work culture and he has to lead by example. அப்போனா ஒரு லீடர் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்ஸும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்பாங்க அண்ட் ஒருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் இருக்கும். த மெயின் திங் இஸ் he needs to ensure that the team வந்து அவங்க வந்து they all need to sail through together, they need to achieve the end objective. நம்ம மெயின் end objective தான், the end objective should be their main goals. ஸோ ஒருத்தர் ஒவ்வொரு ஸ்பீடில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, ஒருத்தருக்கு ஒரு அப்சர்வேஷன் பவர் இருக்குது, எல்லாமே சேர்த்து how he or she can manage individuals, யார் who's good at what அதெல்லாம் தெரிஞ்சுட்டு and he needs to ensure a collaborative workforce. அப்படின்னா they need to work together by giving apart their differences when they work as a team, and that leader needs to lead by example by supporting individuals. So now வந்து I felt there are some qualities of a successful leader and I'm just going to share that in this podcast. The very first one is risk taking abilities. எபிலிட்டின்னா ஒன்றும் இல்லை, இட் ரெஃபர்ஸ் டு ஒன் இண்டிவிஜுவலோட ஸ்கில் செட். ஸோ ஒரு லீடர் வந்து ஹீ மஸ்ட் ஹாவ் தி கரேஜ் டு மேக் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் போல்ட் டெசிஷன்ஸ் அண்ட் பை வாட் எவர் டெசிஷன்ஸ் ஹீ ஆர் ஷீ ஹேஸ் டேக்கன் தே ஷுட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டாண்ட் பை இட். அந்த டெசிஷன்ஸை பின் வாங்கக்கூடாது. ஐ டுக் திஸ் டெசிஷன், திஸ் இஸ் த ரீசன், ஸோ ஐ வில் டேக் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஃப் சம்திங் கோஸ் ராங். They should do like that, considering the team's welfare and also the company's welfare. வெதர் இதனால கம்பெனிக்கு ப்ராஃபிட்ஸ் வருதோ லாஸஸ் வருதோ பீப்புள் அட்ரிஷன்ஸ் வருதோ, பீப்புள் ஆர் லீவிங் த டீம் ஆர் ஒரு ஃபைட் வாட் எவர் இஸ் ஹேப்பனிங், he or she must take up the responsibility for it. They should not blame the others in the team. இப்போ ஒரு டீம் லீட்னா அவங்க கீழே ஒர்க் பண்ணுற பர்சன்ஸ்க்கு இவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுத்தாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு மேனேஜர்னால் he will be
handling so many more people. ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பர்சன்ஸ் ஐம் சேயிங். அண்ட் லைக் ஐ மென்ஷன், எபிலிட்டி ரெஃபர்ஸ் டு ஒன்ஸ் இண்டிவிஜுவல் ஸ்கில் செட். சில பேருக்கு வந்து மேனேஜிங் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் கேன் பி குட், சில பேர் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் விவரங்களாக இருப்பாங்க, சில பேர் பீப்புள் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருப்பாங்க. ஸோ ஒருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ அ லீடர் ஹி மஸ்ட் வென்ச்சர் இன் டு அன்சார்ட்டட் ஏரியாஸ். இப்போ இந்த கம்பெனி வந்து இந்த பிஸ்னஸஸ் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் சர்வீசஸ்லாம் பண்ணால், இஸ் தேர் சம்திங் எல்ஸ் தட் we can do, how we can add on to our company's top line and bottom line, which we call the sales and the profit, what we can do. And leader must be prepared for all the unforeseen situations, and he must be able to adapt to new environment. And அவனோட டீம் மெம்பர்ஸ்லாமும் நியூ என்விரான்மெண்ட்டுக்கு அடாப்ட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கு சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட், ஹீ ஷுட் நாட் பி ஸ்டக் அட் இட். ஓகே, இது சேஞ்சஸ் வருதுன்னா ஓகே எப்படி நம்ம அடாப்ட் பண்ணலாம், இது நம்ம என்னென்ன வேஸ் வழியாக we can achieve it. ஸோ the leader he must have a push, and continuously he or she must be learning. They should learn to push boundaries and push the team also. They should set target levels, and every time the target levels and the bars must be raising only. It's like a continuous learning process, and he or she must be updated with everything. And they should also motivate their team or encourage their team also to push their targets and boundaries and work towards it. And now, as I mentioned in my last article, learning does not have any age bar. You just need to have the interest and the urge to learn. Our brain it can take how much ever we want. Assimilation power is very good. So எவ்வளோ வேணுமோ we can take it, and we must work towards it. நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்சைட்டட்னஸ். ஃபார்சைட்டட்னஸ்னால் ஒரு லீடர் he must be ambitious. கம்பெனியோட க்ரோத், ஹிஸ் இண்டிவிஜுவல் க்ரோத், டீமோட க்ரோத் எல்லாத்துலேயும் மைண்டில் வச்சுட்டு he should have that far-sighted thought. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டுடே இஸ் 2026, நாங்கள் இது பண்ணுறோம். 5 years down the line, I aspire to be in this position, and என் டீம் இந்த லெவல் கொண்டு வரணும். இதனால என் எக்ஸிஸ்டிங் கம்பெனி க்ரோத் இப்படி இம்ப்ரூவ் ஆகும். இன்னும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்-சைட்டட் தாட் இருக்கணும். அதுக்காக they should lay a clear vision and mission statement. இதெல்லாம் கொஞ்சம் மேனேஜ்மெண்ட் டேர்ம்ஸ். விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் பாருங்கள், ஒரு லாங் டேர்ம் அப்ஜெக்டிவ் மாதிரி. அதாவது ஒரு 5 இயர்ஸில் எங்கள் கம்பெனியோட ப்ரொடக்ஷன் இவ்வளோ டபுள் ஆனோம், அண்ட் இதுக்கு நாங்கள் ஒர்க் ஃபோர்ஸ் இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஒரு யூ கேன் ஹேவ் எனி ரேஷியோ ஃபார் இட். அண்ட் எங்களுக்கு அட்ரிஷன் லெவல் இவ்வளோ கம்மியானோம், இதனால் எங்கள் ப்ராஃபிட் இவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆனோம், சேல்ஸ் இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆனோம். அதுக்கு ஒரு அப்ஜெக்டிவ் மாதிரி போடணும். ஸோ மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் சம்திங் வெரி லாங், விச் இஸ் மோர் தென் 1 year. ஸோ ஒரு 2 years 3 years லைன் கழிச்சு நம்ம பண்ணியானோம். மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸ்மாலர் கோல்ஸ், இந்த பிக்கர் கோல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அட்ரிஷன் லெவல் கம்மி பண்ணோம், ப்ராஃபிட்ஸ் எவ்வளோ இம்ப்ரூவ் ஆனோம், சேல்ஸ் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆனோம், அதே மாதிரி நியூ ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வரணும், நியூ வெஞ்சர்ஸ் கம்பெனி மஸ்ட் டூ. அதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த நெக்ஸ்ட் 6 months this is our target, the following 6 months this is our target. Break down the bigger goals smaller goals are break the mission statement. So, and when they are putting that mission and vision statement, அது பிளைண்டாக ஏதோ ஒரு கம்பெனி போடுறாங்க, இவங்களும் போடக்கூடாது. So whatever they do, they can discuss with their teammates or their higher officials, and they should ensure that every word that has been written in the company's mission and vision statement has been clearly communicated to everyone. Top level and the trainee level should be communicated, and எல்லாருக்கும் அவங்களோட roles and responsibilities பற்றி it should be told clearly, so there is no ambiguity. And எல்லாரும் கான்ஸ்டண்ட்டாக they must try to innovate themselves, be creative, நியூ ப்ராடக்ட்ஸ், நியூ terminologies, எப்படி சர்வீசஸ் எல்லாமே எப்படி கொண்டு வரணும். இதுக்கு நம்ம சொன்ன மாதிரி how to upskill ourselves, how to upgrade ourselves, அதுக்கு என்னென்ன ஒர்க் ஷாப்ஸ் நெசசரி, நம்ம என்னென்ன அதுக்கு கோர்சஸ் படிக்கணும், டீமில் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணோம், யார் யாருக்கு என்னென்ன ஸ்கில் செட்ஸ் அண்ட் கேபிலிட்டிஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியணும். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம ஃபீல்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் பண்ணுற இந்த காம்படிட்டர்ஸ் பற்றி அவங்களுக்கு ஐடியா இருக்கணும். அவங்க எப்படி ப்ராஃபிட்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க, அவங்க எப்படி சேல்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க, எல்லாமே ஒரு ஃபிங்கர் டிப்பில் ஒரு லீடரை வச்சுட்டு, அண்ட் எவ்ரி மந்த்லி ஒரு கோல்ஸ் வச்சுட்டு, இண்டஸ்ட்ரியோட ட்ரெண்ட்ஸும் ஞாபகம் வச்சு இந்த மைண்டில் கம்பெனியோட என்ன சொல்கிறது அவங்களோட ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் இல்லாமல் வச்சுட்டு the leader must work towards it, and also he must motivate his teammates.
The third important thing is problem solving and decision making capabilities. Problem solvingனா ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா லீடர் வந்து பயப்படக்கூடாது. இன் சிம்பிள் டேர்ம்ஸ் இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணி அடுத்த லெவல் கொண்டு போகணும் அந்த ப்ராப்ளம் மட்டும். டெசிஷன் மேக்கிங் கேபிலிட்டிஸ்னால் ஒரு ப்ராப்ளம் படித்து the leader must be in a position to take certain decisions. சில டெசிஷன்ஸ் சாஃப்டாக இருக்கலாம், பட் சில டெசிஷன்ஸ் டஃப்பாக இருக்கலாம். டஃப்னா லீடர்ஸ் வந்து சில பேர் கம்பெனிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு கம்பெனி இஸ் கோயிங் இன் டு லாஸ்னால் தி ஷுட் டேக் பிக்கர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், வில் டேக் த சேலரி லெஸ். நம்ம இம்ப்ரூவ் ஆச்சு, எப்படி சேலரி இன்னும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கேபிலிட்டிஸ் ஆல்சோ நம்ம எபிலிட்டிஸ் மாதிரி இட் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் பர்சன் டு பர்சன். எல்லாருக்குமே எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. சிலர்லாம் நேச்சுரலாக ஒருத்தருக்கு வரும். லைக் அவங்க யாருமே கற்றுக் கொடுக்காம நேச்சுரலாக ஒருத்தருக்கு வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேருக்கு மியூசிக், சில பேருக்கு டான்ஸ். இட் இஸ் ப்ராப்ளி பிகாஸ் ஆஃப் த ஜெனட்டிக்ஸ் சம்படி கேன் பி குட். அதே மாதிரி சிலர்லாம் நம்ம கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கும், லேர்ன் பண்ணி கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து பங்க்சுவாலிட்டி இருக்கும், டிசிப்ளின் இருக்கும், டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ். ஒருத்தருக்கு எப்படி இந்த ரிசோர்ஸஸ் கொடுத்து ஐ கேன் மேனேஜ் எவ்ரி திங் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதனால் ஒரு ப்ராப்ளம் வச்சு தே ஷுட் ஹேவ் கன்சிடர் ஆல் ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் கீப் தேர் மைண்ட் ஓப்பன். ஸோ அதுக்கு நான் சொன்னேன். ஸோ ஒரு க்ரைசிஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வச்சு ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது. இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு கூட்ஸ் மூவ் ஆகல, ஸ்டாக் அப்படியே இருக்குது, நம்ம எப்படி இந்த ஸ்டாக்கை வந்து நம்ம வந்து லாஸ் பண்ணாமல் வச்சுக்கலாம், எப்படி நம்ம இது வேறு மாதிரி அப்படியே ரிடண்டன்ட் ஸ்டாக்காக வச்சுக்காமல் ஹவு வி கேன் என்ஷூர் த ஸ்டாக் மூவ் பண்ணலாம் கம்பெனி விட்டு. இதுக்கு நம்ம என்னென்ன அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாம், ஆர் எப்படி நம்ம ஒரு வேர்ட் ஆஃப் மவுத் மாதிரி பண்ணலாம், இதுக்கு நம்ம மேன் பவர் எப்படி இதுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம், அதாவது மிஷின்ஸ் வச்சு பண்ணலாம். அது மாதிரி லாட் ஆஃப் டெசிஷன்ஸ் பீப்புள் மஸ்ட் டேக். அண்ட் ஆல்சோ ஒரு குட் லீடர் என்ன பண்ணணும்னா he should learn to delegate the job to his subordinates or teammates. இப்போ எல்லா வேலையும் ஒத்தனையாலே cannot do. ஸோ அப்படி பண்ணால் we will be stuck, we cannot achieve our target. ஸோ லீடர் வந்து 4 பேருக்கு வந்து டீம்மேட்ஸ்க்கு யாருக்கு என்னென்ன ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் கிளியராக சொல்லிட்டு லைக் he should find the right person for the right job அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு he should ensure to delegate his job to his teammates. இது பண்ணால் வந்து நம்மளுக்கு காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்குமா ஆர் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா, அண்ட் ஹவு டு என்ஷூர் த ஒர்க் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஆன் டைம் அந்த மாதிரி பண்ணிடணும். அண்ட் ஒரு லீடர் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி they should take ownership of the mistakes committed by the team and also by him. But if it is done by a teammate and somebody who is doing it regularly, a leader must also have the guts to inform them. Let's see, ஒரு டைம் நீ மிஸ்டேக் பண்ண, 2 டைம் பண்ண, I took up the responsibility as a leader. But again and again you do it, you are going to own the responsibilities for whatever mistakes you have done. So that அவங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும். And next time when he or she is promoted up the chart, அவங்களுக்கு வந்து they should be in a position to handle similar kind of crisis that come up their way. So நான் சொன்ன மாதிரி decision making abilities and problem solving, some will come natural, some வந்து out of experience. So this is also very very important quality. Next important thing which I feel is very essential is communication skills. கம்யூனிகேஷனாக ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்தை எப்படி இன்னொருத்தருக்கு சொல்லி புரிய வைக்கிறோம். ஸோ ஒருத்தருக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இருக்குது. சில பேர் வந்து அவங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் ஜெஸ்டர்ஸ் வச்சு தே கேன் கண்ட்ரோல். சில பேருக்கு ஈஸியாக வந்து டாஸ்க்கை பிரேக் பண்ணி சொல்ல இருப்பாங்க. சில பேர் அந்த டாஸ்க்கே 4 வாட்டி ரிப்பீட் பண்ணி till they get it, they will do it. They will ensure to keep on saying that. ஸோ அதனால் கம்யூனிகேஷன் ஆட்ஸ் ஒன்றும் இல்லை, இட்ஸ் அன் ஆர்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேட்டிங் யுவர் தாட்ஸ் ஆர் ஐடியாஸ் ஆர் யுவர் சஜஷன்ஸ் டு யுவர் டீம்மேட்ஸ் அண்ட் என்ஷூர் இட் இஸ் பீங் இம்ப்ளிமெண்டட் அண்ட் யூ கெட் இட் டன். ஸோ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் லீடருக்கு கம்யூனிகேஷன் இஸ் அப்சல்யூட்லி இம்பார்ட்டண்ட். இதுதான் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட சக்ஸஸ்க்கும் இட்ஸ் வெரி எசென்ஷியல் ஐ ஃபீல். ஏன்னா லீடர் எல்லாமே அவங்கக்குள்ளே வச்சுட்டே இருந்தாங்கன்னா இஸ் நாட் கோன் டு டெலிகேட் த ஜாப். அண்ட் ரெண்டாவது வந்து பீப்புள் வில் நாட் பி அவேர் ஆஃப் வாட் ஹி ஆர் ஷீ இஸ் ஹேவிங் இன் இஸ் மைண்ட். And when they don't communicate their ideas openly to somebody else, they will not also seek information or understand information. Okay, so communication க்கு இவ்வளோ இருக்குது. ஸோ லீடர் வந்து they should have excellent communication skills and he should ensure that what he or she has told is understood to everybody till the down level. ஒரு லீடர் வந்து ஒரு கம்பெனியோட விபினா விபி வந்து will tell the assistant manager, the manager will then tell his teammates. ஸோ அவங்க சொன்ன என்னவோ till the last person அவங்களுக்கு எல்லாம் புரியுதா, ஆர் அதே மாதிரி வாட் த டவுன்மோஸ்ட் பர்சன் ஒரு ட்ரெயினி சொல்கிறாங்களோ அதே வந்து இஸ் இட் ஆல்சோ கோயிங் அப் வே டைரக்ஷன் till the டாப் பர்சன். ஸோ இது ஒரு 2-way
இது மெத்தடாலஜிஸ் ரெண்டு வழியாகவும் இது வரும். அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி லீடர் மஸ்ட் பி வெரி டிரான்ஸ்பரண்ட் அண்ட் ஆனஸ்ட் இன் தியர் அப்ரோச். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி உங்களோட இயர்லி டார்கெட்ஸோ உங்கள் அப்ரைசல் சிஸ்டம், ரேட்டிங் சிஸ்டம், பர்ஃபார்மன்ஸ் பெஞ்ச் மார்க்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எல்லாமே பற்றி யூ ஷுட் இன்ஃபார்ம் யுவர் டீம். ஒரு மந்த்லி மீட்டிங்கோ ஒரு வீக்லி மீட்டிங்கோ எவ்ரி திங் மஸ்ட் பி டிஸ்கஸ்ட் ஓப்பன்லி ஸோ தட் தேர் இஸ் நோ ஆம்பிகுவிட்டி ஆர் டவுட். Like I already said, a vocal model of communication helps in better team performance and ensuring a healthy relationship and collaborative work culture. Vocal na வந்து through the mouth, வாய் வழியா you should inform them, or உங்களோட group நோட்ஸில் இன்ஃபார்ம் பண்ணது through voice notes, or daily நான் சொன்ன மாதிரி மார்னிங் வந்து ஒரு வந்தோடனே when you start your day எல்லாருக்கும் கிளியராக கம்யூனிகேட் பண்ணிடுறீங்க. திருப்பி ஆஃப்டர் லன்ச் யூ செக் த ப்ராக்ரஸ், திருப்பி ஈவினிங் before you leave the work you check. So multiple times at multiple levels it should be done. So vocal communication is always better than sending emails or communicating through messages and everything. And when the communication is very open, it also helps the team or the company achieve great results or whatever they expected out of the teammates. So நம்ம கம்பெனியோட பிராண்ட் வேல்யூ அண்ட் பிராண்ட் இமேஜ் இது வந்து எல்லாமே வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும். And it also helps in increasing the top line and the bottom line. Top line na எப்பவுமே revenue sales, bottom line na we say profits. ஏன் நம்ம ப்ராஃபிட்ஸ் எப்பவுமே bottom line sales top line na அந்த சேல்ஸ் ஒருத்தங்க அச்சீவ் பண்ணாதான் they can give the salary to the employees and அவங்க வெண்டர்ஸ்க்கு எல்லாம் சப்போர்ட் பண்ண முடியும், அவங்களுக்கு வேண்டிய அந்த மிஷினரிஸ் எல்லாமே வாங்க முடியும். ஸோ ஒரு சேல்ஸ் இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணால் தான் தேர் ஸோ மெனி திங்ஸ். ஸோ சேல்ஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் த டாப் லைன். எவ்ரி சிங்கிள் பர்சன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் இட். ப்ராஃபிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் மோஸ்ட்லி தி மேனேஜ்மெண்ட் டெசிஷன். எல்லாரும் வில் நாட் பி இன்வால்வ் இன் இட். ஸோ இட் இஸ் த பாட்டம் லைனாக இவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் உங்களுக்கு இருந்துட்டுது, அதுக்கப்புறம் பாக்கி கையில் என்ன இன்கம் இருக்குது அது பேஸ் பண்ணி தான் வி டிக்ளேர் த ப்ராஃபிட். ஸோ தட்ஸ் வை இன் மேனேஜ்மெண்ட் டேர்ம்ஸ் சேல்ஸ் எப்பவுமே வந்து டாப் லைன் ரெவென்யூன்னு சொல்லுவாங்க, ப்ராஃபிட் வந்து பாட்டம் லைன் ரெவென்யூன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். இப்போ நிறைய ஒர்க் ஷாப்ஸ்லாம் வருது, பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங்லாம் வந்து. ஸோ ஆஸ் யூ கோ அப் த லேடர் உங்களோட ஹைரார்க்கி இன்க்ரீஸ் பண்ண இந்த மாதிரி கோர்சஸ்லாமும் நீங்கள் யூ கேன் என்ரோல் யுவர் செல்ஃப் இன் டு கெட் கான்ஃபிடென்ஸ். அண்ட் another important thing is நான் வந்து which I have been practicing and I found this successful is talk to yourself in front of the mirror. Do rehearsals. ஒரு நாளைக்கு ஒரு டீம் மீட்டிங் இருக்குது, ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குன்னா உங்களே வந்து ஒரு வீட்டில் ஒரு மிரர் இருக்குன்னா, ஒரு லாங் சைஸ் மிரர் இருக்குன்னா உங்களோட ஜெஸ்டர்ஸ், ஹேண்ட் மூமெண்ட்ஸ், ஃபேஷியல் மூமெண்ட்ஸ், நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்க, ஸ்லோவாக பேசுகிறீங்களா, ஃபாஸ்ட்டாக பேசுகிறீங்களா, இன்னொருத்தருக்கு புரியுறதா நீங்கள் கன்வே பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு இஃப் யூ கோயிங் டு ப்ரெசென்ட்னா அந்த ஒரு டேபிளோ சேரோ வச்சுட்டோ அப்சர்வ் யுவர் செல்ஃப் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த மிரர். நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க, ஒரு ரூம் நீங்களே உங்கள் வீட்டில் இருந்துட்டு யூ ட்ரை டு வாக் தட் கிவன் ஏரியா, ஹோ யூர் ஏபிள் டு டூ இட் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு டிலிஜென்ட் ஒர்க்கர் இஸ் ஆல்சோ அ கிரேட் அசெட் டு தி ஆர்கனைசேஷன். அதாவது அ குட் லீடர் மஸ்ட் ஆல்சோ பி அ வெரி வெரி குட் எம்ப்ளாயி. ஸோ அதுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் வேணுமோ ஹி ஷுட் இம்பார்ட் தட் த ஸ்கில்ஸ் அண்ட் த நாலேஜ் அண்ட் எவ்ரி திங். அண்ட் டிலிஜென்ட் நான் மீன் பண்ணால் நாட் ஓன்லி ஆஸ் அ லாங் டேர்ம் ரிசோர்ஸஸ், கம்பெனிக்கு அவங்க எப்படி வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஹீ கேன் பி கான்ட்ரிபியூட்டிவ் டு த கம்பெனி, அவங்க ப்ராஃபிட்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி. அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ஜாப் ரொட்டேஷன்ஸ் கேன் பி ப்ராக்டிஸ்ட் ஆன் அ கண்டினியூஸ் அண்ட் சிஸ்டமேட்டிக் பேசிஸ். அண்ட் யாருக்கு அதுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் அண்ட் நாலேஜ் தேவை இட் கேன் பி இம்பார்ட்டட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு மெட்டர்னிட்டி லீவ் போகிறாங்க, ஒருத்தனுக்கு ஒரு பர்சனல் லீவ், ஒரு ஃபேமிலியில் எமர்ஜென்சி அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்குன்னா ஒரு பர்சன்னால் அவங்க ஒர்க் வந்து அஃபெக்ட் ஆகக்கூடாது, இதனால ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் ஆகணும். ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு லெவல் வந்துட்டு அப்புறம் we will know who is capable. ஸோ ஒரு ஜாப் ரொட்டேஷன் ஜாப் மாதிரி பண்ணி அவங்களுக்கும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், இப்போ ஃபைனான்ஸ் பர்சன் மார்க்கெட்டிங் போகிறாங்க, மார்க்கெட்டிங் பர்சன் ப்ரொடக்ஷன் போகிறாங்க, ப்ரொடக்ஷன் பர்சன் குவாலிட்டி செக் போகிறாங்க. அந்த மாதிரினா எங்கெங்கெல்லாம் ரொட்டேட் பண்ண முடியுமோ அங்கெல்லாம் ரொட்டேட் பண்ணி எல்லாருக்கும் எல்லாரோட ஜாப் பற்றி தெரியும். தே ஆர் நாட் ஃபீலிங் போர்ட் ஆர் நாட் ரிடண்டன்ட். டெய்லி மார்னிங் வரும் இதான் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறோம், ஒரு பைஹார்ட்டாக ஒரு ரூபா மாதிரி பண்ணாமல் தே வில் ஆல்சோ பி அப்டேட்டிங் தேர் ஸ்கில்ஸ். அண்ட் அவங்க பிரெயினில் நல்லா வந்து லாஜிக்காக திங்க் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி டெசிஷன் மேக்கிங் எடுக்க improve பண்ணும். So that's what I meant. A diligent worker is also a great asset to the organization. Next very important point is goal setting using the SMART criteria. Goals na already na சொன்ன மாதிரி targets which are
ப்ரீசெட் ஆர் ப்ரீ-பிளான்ட் ஃபார் ஒரு மந்த் ஆர் ஃபார் அ இயர். ஸோ இதுதான் நான் சொன்ன மாதிரி ஷுட் பி கம்யூனிகேட்டட் கிளியர்லி டு த டீம் அண்ட் த டீம்மேட்ஸ். ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு செட் பீரியட் கூட நம்ம அச்சீவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்மகிட்ட சொன்ன மாதிரி விஷன் ஸ்டேட்மெண்ட், மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி லாங் டேர்ம் கோல்ஸ் அண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் கோல்ஸ். இது நம்மளோட கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்ஸ், எக்ஸ்பென்சஸ், சேல்ஸ், இன்கம் எல்லாமே நம்மளுக்கு இட் வில் பி குவாலிட்டிஸ், அப்புறம் எவ்வளோ நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டாக்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது, எவ்வளோ டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு, என்ன இருக்குது. ஒரு சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன்னா கேன் பி ஃபினிஷ் திஸ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் டைம் பீரியட் கிவன். நம்ம எப்படி நம்ம சர்வீஸ் என்ஹான்ஸ் பண்ணி பண்ணுறது. ஸோ ஜாப்ஸ் பேஸ் பண்ண நம்மளுக்கு எல்லாமே இருக்கும். ஸோ டியூரிங் திஸ் மந்த்லி சேல்ஸ் மீட்டிங் ஆர் டெய்லி சேல்ஸ் மீட்டிங் எவ்ரிதிங் எல்லாரோட இன்புட்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸ் ஷுட் பி டேக்கன் இன் டு கன்சிட்ரேஷன் அண்ட் எல்லோரும் ஈக்குவலாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி இட் வில் ஹெல்ப் ஒருத்தரோட இண்டிவிஜுவல் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கும் ஹெல்ப் பண்ணும், டீம் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ ஒருத்தரோட இண்டிவிஜுவல் லெவல்ஸ் பேஸ் பண்ணி அவங்களோட இன்சென்டிவ்ஸ் கேன் ஆல்சோ பி டிசைடட் அண்ட் டேக்கன் அ கால் அபவுட். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கோல் செட்டிங் இனிஷியலாக பண்ணச்சு ஃபஸ்ட் ஒரு ட்ரெயினிக்கோ ஒரு பேசிக் ஜாயின் பண்ணுற ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கோ அவங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ அவங்க வந்து இமீடியட் மேனேஜர்ஸ் கிட்டே போய் தே வில் பி கிவன் சம் கோல்ஸ். நான் இதெல்லாம் பண்ணணும், ஓகே நீ இதை அச்சீவ் பண்ணு, 2 months இதை அச்சீவ் பண்ணேன், இதை அச்சீவ் பண்ணிட்டேன்னா அடுத்த லெவல். மோஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு வந்து நாலேஜ் இம்பார்ட் பண்ணுற மாதிரி தே வில் பி நாலேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர், எஸ்ஓபிஸ்லாம் கம்பெனிஸ் பற்றி படிக்கிறதுக்கு ஃப்ரெஷர்ஸ் லெவல் அப்படி இருக்கும். ஒன்ஸ் யூ கம் டு அ பர்டிகுலர் லெவல் உங்களுக்கே வந்து அவுட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ வில் நோ வாட் இஸ் டு பி டன். அண்ட் ஹையர் லெவல் வரைச்சு த கோல்ஸ் ஆர் மோர் என்ன சொல்கிறது ஸ்ட்ரிக்டர் அண்ட் பீப்புள் ஹாவ் டைட் டெட்லைன்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஸோ வாட் இஸ் திஸ் ஸ்மார்ட் க்ரைட்டீரியா ஃபார் கோல் செட்டிங்? ஸ்மார்ட்னா எஸ் ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக், எம் ஃபார் மெஷரபிள், ஏ ஃபார் அட்டைனபிள், ஆர் ஃபார் ரெலவெண்ட் அண்ட் டி ஃபார் டைம் பவுண்ட். கீப் யுவர் கோல்ஸ் ஸ்பெசிஃபிக் அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுதான் நான் அச்சீவ் பண்ண உங்கள் மைண்டில் இருக்குன்னா கீப் இட் ஸ்பெசிஃபிக், பி வெரி வெரி கிளியர் அபவுட் இட் so that it helps in effective planning for you. Next வந்து மெஷரபிள்னா in terms of quantitative, ஒரு நம்பர்ஸோ பர்சன்டேஜோ you should measure how much you have achieved. அப்போ தான் உங்களோட கோல்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணச்சு இட் வில் ஹெல்ப் யூ இன் என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணலையோ நீங்கள் திருப்பி அதை ரீஅச்சீவ் பண்ணிட்டு உங்கள் நியூ கோல் செட் பண்ண உங்களை ஹெல்ப் பண்ணும். ஆனால் உங்கள் ப்ராக்ரஸ் வில் ஆல்சோ பி மெஷரபிள். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அட்டைனபிள். இந்த கோல் வந்து இஸ் இட் பாசிபிள் ஃபார் மீ டு அச்சீவ் வித்தின் திஸ் டைம் ஃப்ரேம், இஸ் இட் ரீசனபிள், என்னால் முடியுமா முடியாதா, ஆர் ஐ டூயிங் சம்திங் அவுட் ஆஃப் த வே அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் மை செல்ஃப் அந்த மாதிரி. ஆர் வந்து ரெலவெண்ட் அப்படின்னா கம்பெனியோட பாலிசிஸ், கம்பெனியோட அவங்களோட லாங் டேர்ம் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ்லாம் பேஸ் பண்ணி இஸ் யோர் கோல் அலைனிங் அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து டைம் பவுண்ட். நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டைம் பீரியட்குள்ளே இஸ் இட் ரியலிஸ்டிக், இஸ் இட் possible to achieve within this time frame. அதுக்கு இந்த டாஸ்க்லாம் is it possible for me to finish all the tasks given to me and get my deliverables done for the project or completion அந்த மாதிரி. ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லணும்னா அது மாதிரி S for specific. ஸோ ஒரு ஸ்டாக் வந்து இஸ் நாட் மூவிங் அவுட் ஆஃப் த கம்பெனி அப்படின்னா த மேனேஜர் சேயிங் in the next 6 months to 1 year of time, all these stocks must be cleared out of the factory or using like 6 Sigma methods or lean management methods or first in first out FIFO methods. அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு in this time period we are not going to produce the goods which are already there. எதெல்லாம் மூவ் ஆகிருக்கோம் நம்ம அதுதான் நாங்கள் பண்ண போகிறோம். அண்ட் யார் இதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணுறீங்களோ உங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரமோஷன்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு துணி கடை எடுத்துக்காங்களேன், சில ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் வந்து எல்லா சீசன்ஸும் மூவ் ஆகாது, சில ட்ரெஸ் தான் மூவ் ஆகும். ஸோ எங்கெல்லாம் ஸ்டாக் இருக்கோ யூ ஆர் கீப்பிங் இட் வெரி கிளியர் தட் திஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டாக்கில் இருக்குது, நோ மோர் ஃபர்தர் ப்ரொடக்ஷன்ஸ். ஸோ இதை பண்ணுறதுனால வாட் ஹேப்பன்ஸ், யூ ஆர் பிளானிங், எஃபெக்டிவ் பிளானிங். ஸோ யூ ஆர் பீங் ஸ்பெசிஃபிக். நெக்ஸ்ட் மெஷரபிள். சொன்ன மாதிரி ஸோ ஆல் த ஸ்டாக்ஸ் அபவுட் தேர் சம் 100 sareesனால் இந்த எல்லா 100 sarees இந்த பர்டிகுலர் பேட்டர்னில் மூவ் ஆனோம். இது இல்லாமல் வி ஆர் நாட் ஸ்பெண்டிங் மச் மோர் மணி ஆன் திஸ் அப்படின்னு பண்ணிவிட்டு அண்ட் இஸ் இட் அட்டைனபிள் லைக் வித்தின் நெக்ஸ்ட் 6 months to 1 year டைம் யூஸிங் அவர்
methods given to us. Is it possible for us to attain all this, move the stock out of the factory or the shop? And whoever does that, you will be getting promotions. And it is time bound. So within 6 months to 1 year time. So முன்னாடி we had 100% stock. இப்போ ஸ்டாக் வந்து ஒரு 50 to 60% வந்து it is measurable. Percentagesலாம் clear ஆகும். This is what is using the smart criteria. நான் சொன்ன மாதிரி specific, measurable, attainable, relevant and time bound. So these are some of the essential points I think a successful leader must have. இது இல்லாமல் நான் முன்னாடியே பேசிக்காக சொன்ன மாதிரி moral values, discipline, punctuality, அதுக்கப்புறம் being resourceful to the organization, planning, pre-planning இதெல்லாம். ஸோ ஒவ்வொரு மெயின் 6 கோல்ஸில் இதெல்லாம் சப் கோல்ஸாக it can be added. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி I can conclude by saying a great leader, he must be a all-rounded or a well-rounded individual who understands the requirements of the company, his teammates, colleagues, and he is ensuring that the work is being done in a very systematic and organized manner in an atmosphere that is very positive, healthy, where mutual respect is given for your teammates and to you to help them achieve the final goal or deliver the project given to them. A leader, he or she must also be forward thinking, creative, நான் சொன்ன மாதிரி more technology driven, financially very very sound and secure, and they must be updated about the latest trends in the industry and the necessary terminologies. அதுக்கு அவங்க வந்து upskill பண்ணோம் through going through workshops and all, with excellent man management, communication skills, problem solving, decision making skills. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் லீடரோட குவாலிட்டிஸ். ஸோ வந்து we all have a leader within us. It is for us to untap that and make us achieve like what is possible for us. ஒரு சின்ன குழந்தை, ஒரு 10-year 11-year-old boyலேருந்து we can start grooming ourselves to get it done. So at each stage of our life, when at 12th standard or 11th standard, when you have to face the public exam, அது ஒரு how we achieve it. Next college admissions, college finish பண்ணிச்சு அப்புறம் ஒர்க் பண்ணுற டைம் ஒரு ஃப்ரெஷராக போச்சு. அதுக்கப்புறம் when you switch companies at 40s and the mid crisis ஒர்க்லாம் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் ஸோ எவ்ரி டைம் we should keep on elevating ourselves and also improving ourselves. and நம்மளை எப்பவுமே நம்ம ஷேப் பண்ணிவிட்டு we should ensure that we can do and achieve the டாஸ்க் கிவன் டு அஸ். அந்த மாதிரி மேன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் இன் லைஃப் இல்லையா, ஒவ்வொரு ஸ்டேஜஸ்லையும் எப்படி அவங்க அச்சீவ் பண்ணி தே கேன் கெட் டூ வாட் எவர் இஸ் பீன் கிவன் டு தெம். ஸோ இது வந்து நம்ம பர்சனல் லைஃப்லேயும் வந்து இட் கேன் பி டேக்கன் இன் டு கன்சிட்ரேஷன். நாட் ஒன்லி ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃப், நம்ம பர்சனல் லைஃப்லேயும் வென் யூ ஆர் அ பேச்சுலர், நெக்ஸ்ட்டு வந்து வென் யூ பிகம் அ லவர், ஒரு மேரீட் மேன், தென் அ பேரண்ட், அ கிராண்ட் பேரண்ட், அட் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜும் வந்து. So both personal and professional lives, one can learn to be successful leaders. Thank you all. I hope you enjoyed this podcast of mine and you found it informative. So I look forward to share yet another interesting podcast with all of you in the coming months. If you like my podcast, please do like and subscribe to my channel and share it with your friends and family. Thank you so much for your time once again.